आदाब नमस्कार सत श्रीकाल जी। तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश। मैं रिकी डोगरा इस बार फिर इस मंच के उपर लेके हाजिर हाँ जी पायनियर इमीग्रेशन तो डॉक्टर रवि गर्ग नूं, क्योंकि अज फिर उन्होंने तुहानूं नवीं जिहड़ी जानकारी है तुहाडे प्रोफाइल के रिगार्डिंग किहड़ी कंट्री तुसीं जा सकते हो उस दे रिगार्डिंग गलबात करनी है। सब तो पहले स्वागत करते हैं, उस तो बाद जिहड़ी है गलबात सिलसिला शुरू करांगे। सर स्वागत है बहुत बहुत। रिकी जी शो ते सद्दा देने लई बहुत बहुत धन्नवाद ते सारे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी सर, सब तो पहले मैं एक बार हर बारी कहना होना जो भी मैं कैनेडा बारे डिस्कस कर रहा होना तो मेरी सब तो पहले कोशिश रहिंदी है कि जी कैनेडा की CICC की एक वीडियो हैगी है, कैनेडा एम्बेसी वालों जी ऑथराइज एक संस्था हैगी उहदी वीडियो हैगी है, वो आप दर्शकों को दिखा दीए। बेशक ये दर्शक कई देखते होने कि वीडियो सानू देख के फायदा क्या है, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारी इहो जिहियां गल्लां ने जिहड़ा उन्होंने पेरेंट्स नूं देखनी चाहिए ने और उन स्टूडेंट नूं देखनी चाहिए ने। उहदे विच स्पैशली मैंशन किया होंदा है कि किहड़े-किहड़े जिहड़े कंसलटेंट ने वो CICC मैंबर हैगे ने और कनेडा नूं रिप्रजेंट कर सकते हैं। तुसीं ये वीडियो देखो, उस तो बाद जिहड़ी आपां गलबात दा सिलसिला शुरू करांगे। Regulated Canadian immigration consultants and regulated international student immigration advisors hold in their hands the future of those who dream of making a new life in Canada. It's more than a job, it's a calling. It demands a sense of duty and a passion to be the best. These consultants and advisors must be worthy of the trust placed in them by those who need help navigating the immigration process. That trust doesn't happen by accident. Building trust comes from setting and adhering to high educational, professional, and ethical standards. Building trust also results from a regulated, disciplined profession that protects immigrants, their families, and the public. The College of Immigration and Citizenship Consultants is a standard bearer, enhancing the reputation of licensed consultants and advisors by safeguarding the public. And when we champion the college's regulation, standards, excellence, and enforcement, we serve as ambassadors for Canada's reputation as a peaceful, prosperous destination with a world-class immigration system. We build trust when we all meet the challenge to be the best. The College of Immigration and Citizenship Consultants. ਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੀਗੀ CICC ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ 5.5 ਬੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟਿਕਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੈਸੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ USA ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਏ ਤਾਂ UK ਵੱਲੋਂ ਆਗਣਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਜਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਔਰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘਰ-ਬਾਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 5.5 ਇਨ ਐਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਔਰ ਮਾਰਕਸ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 5.5 ਇਨ ਐਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 1 2 3 4 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਈਚ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਹੈਜੀਟੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਬੱਚੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਅਗਰ ਹਾਈ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ PR ਦੀ ਔਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀਆਂ ਔਰ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ
2003 ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 16 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਰਫ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾ ਕੇ PR ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ PR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। PTE ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ PTE ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ PTE ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ PTE ਨਾਲ ਵੀ, ਟੋਫਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈਲੈਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੇ PTE ਜਾਂ ਟੋਫਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ। ਅਗਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜਿਸ ਕੁਝ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 6 ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਕੂਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੋ 4 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ, ਔਰ GIC ਦੇ ਗਰੰਟਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਤੇ 16-17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। CNC ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। CNC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਹੈਗਾ, NBCC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਬਰੰਜਵਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਨਿਊ ਬਰੰਜਵਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਲੱਖ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ KPU ਕੁਆਂਟਲੈਂਡ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ CBU ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗੇਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 15 ਲੱਖ, ਔਰ ਲੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ CBU ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਕੋਪ ਹੈਗਾ, 3 ਸਮੈਸਟਰ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, 4th ਸਮੈਸਟਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋਪ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਡ, ਔਰ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 15 ਲੱਖ, ਔਰ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸਿਸ 9 ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਰਵੀ ਕਰਨ ਨੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਔਰ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30-40 ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੇ 7 19 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਭੇਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਾਇਨੀਅਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ 2003 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ, 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ CSIC ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ICCRC, ਹੁਣ CICC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਸੈਸਕਾਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਫਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਗਰੰਟੀ, ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ CICC ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕੋਟਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਟਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੋਡ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੰਟੀ ਵਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਲਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। I want to immigrate to Canada. Oh, well, you've come to the right place. Work visas, family applications, approvals, I can guarantee them. Fast, fast, fast. And I take cash. You take cash. Don't be the victim of a disappearing act. If something sounds too good to be true, it probably is. If you use an unauthorized representative, your application may be refused and you could be defrauded. Each year, Citizenship and Immigration Canada approves hundreds of thousands of immigration applications from those who use immigration representatives. But only some people are authorized to charge a fee to represent you on a Canadian immigration application. Find out who is an authorized representative and who can legally represent you by visiting our website. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੋਡ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਰੋਡ। ਜਿਹਨੇ ਫਰੋਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 200% ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਗੋਡ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਕੇਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਸੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਂਡ 9 ਈਚ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 8777 ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ 8777 ਬੈਂਡਸ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਦੇ, ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 30 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ, 3 ਇਅਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ PhD ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਸਟ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਰ 10 ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ 10 ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। PR ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ PR ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ, ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹਾਈਐਸਟ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ,
ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 5.5 ਇਨ ਐਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 7-8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਲੋ ਨੇ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਾਰਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲਟਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਿਰਫ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਸਪਾਊਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੂਕੇ ਨੂੰ, ਧੜਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਯੂਕੇ ਚਲੋ ਯੂਕੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੇਸਿਕ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਲਾਉਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਵਾਲੇ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਗਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਾਉਡ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਪ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਇਨ ਐਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 25 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 100% ਓਨੈਸਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲੈਸ਼ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।